弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到帖撒罗尼迦华文部。今天是星期天，1月24号，2021年。那我们今天的聚会有曾爱丽姐妹来带领我们赞美敬拜，和彭瑞峰牧师来为我们证道。让我们来预备好我们的心，来赞美敬拜我们的神。让我们聆听神的话语，愿神祝福大家。哈利路亚，弟兄姐妹们平安，感谢神，又是一个星期天的早晨，让我们一起的在神的面前，让我们来安静我们的心，让我们一起的来祷告。哈利路亚，亲爱的阿爸天父，我们满心的感谢你，因为我们知道神啊，你依然的与我们同在。神啊，当你的子民敬拜的时候，神啊，你垂听我们每一个在你面前的赞美敬拜。神啊，我们献上感恩，我们献上感谢，把以下的时间从头到末了完全的仰望交托，奉耶稣基督的名，我们一起说阿们，哈利路亚。哈利路亚！是的，我们要来赞美我们的神，大山小山都要来赞美我们的主。弟兄姐妹们，让我们扬起声音来赞美我们的神。
哈利路亚！因为神你是长治我们的神，我们要大声来敬拜，大声来欢呼。大声敬拜，全心呼喊，全能的神愿你降临，慈爱双手，大能帮背，直到如今更新神迹。你也不必看顾这地转你的儿女，你运作所应许的成就。你也不必看顾这地，聆听我们声音，祷告盼望，荣耀复兴降临。神的儿女，我们大声来敬拜我们的神。大声敬拜，全心呼喊，全能的神愿你降临，慈爱双手，大能帮背，直到如今仍行神迹。你也不必看顾这地轮你的儿女，你必成所应许的成就。你也不必看顾这地，聆听我们声音，祷告盼望，荣耀复兴降临。你是我们的宝珠，新酒何有卖你，你定义要赐福这地，遵循你的旨意，谦卑会转向你，我们定义要跟随你。你是我们的宝珠，新酒何有卖你，你定要赐福这地，遵循你的旨意，谦卑会转向你，我们定要跟随你。你也不必看顾这地，聆听你的儿女，你必成所应许的成就。你也不必看顾这地，聆听我们声音，祷告盼望，荣耀复兴降临。我们要来赞美你，因为神啊，你看顾这个地，哈利路亚！你也不必看顾这地，聆听我们声音，祷告盼望，荣耀复兴降临。哈利路亚！是的，神，我们要赞美你，我们要来称谢你的名。哈利路亚！哦，是的，神，谢谢你，耶稣，因为你看顾这地，你保守着你的百姓，你聆听我们的祷告。哈利路亚！是的，神。层层突围进，你爱属
手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚。哦，是的，神。锁链被断开，下眼被开启，孤苦的大军就这样兴起，希望被打败，我们的胜利因你获得。向我神，我扬声歌唱，向我神，我高举双手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚。向我神，我扬声歌唱，向我神，我高举双手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚。向我神，高唱哈利路亚，哈利路亚，高唱哈利路亚，哈利路亚，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美他，荣耀神，荣耀神，荣耀神，敬拜他，荣耀神，荣耀神，荣耀神，交给他，荣耀神，荣耀神，荣耀神，呼叫他，荣耀神，荣耀神，荣耀神。向我神，我扬声歌唱，向我神，我高举双手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚。向我神，我扬声歌唱，向我神，我高举双手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚。向我神，我扬声歌唱，向我神，我高举双手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚。向我神，我扬声歌唱，向我神，我高举双手，向我神同心来宣扬，高唱哈利路亚，哈利路亚，高唱哈利路亚，哈利路亚。哦，是的，神，我们要来敬拜你，因为神啊，你是配得赞美与敬拜的。哦，啦啦吧，唻啦啦啦啦吧，唻啦啦啦啦吧，唻啦啦啦啦，噼啦啦啦啦吧，唻啦啦吧，唻啦啦啦啦啦吧，唻啦啦啦啦，噼啦啦啦啦吧，唻啦啦吧，唻啦啦啦啦。哈利路亚，归于至高的神，哈利路亚，归于我们的王，因为神啊，你是配得一切赞美敬拜的神。呼啦啦啦啦吧，唻啦啦啦啦啦啦啦啦，噼啦啦啦啦吧，唻啦啦啦啦，因为神啊，你已经得胜，你是得胜的君王。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚。是的，神，我们知道我们这样的呐喊，神啊，是把我们心中的赞美呐喊到神你的面前。神啊，我们知道我们不是靠着我们自己，
凭着我们有什么？但是神啊，我们凭着神赞美你的心，用我们的嘴唇献上为祭。哦，是的，神啊，因为我们知道，当我们赞美的时候，神你聆听，神你聆听我们的赞美。Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. 敬拜在神的面前，让我们敬拜在神的面前。
Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan。 哈利路亚，是的，神，我们知道你在我们的中间。神啊，你的百姓赞美，你已经悦纳了，因为你是以我们赞美为宝座的神。神，我们感谢你，我们赞美你，天父上帝，我们再一次的说，我们爱你，谢谢主。我们这样的赞美祷告，奉耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹平安， Shalom saudara-saudari semua. 早安！ Pagi, 感谢主又见面了。 puji Tuhan kita berjumpa lagi. 我们已经进到2021年， Kita sudah memasuki tahun 2021. 祝弟兄姐妹新年蒙安，新年蒙福。 Saya mengucapkan selamat tahun baru, semoga diberkati. 我今天要跟大家来分享的一个主题， Jadi tema yang ingin saya sharingkan pada hari ini 靠主过新年。 yaitu mengandalkan Tuhan dalam tahun baru. 题目是预备并以信心过新年。 Topiknya yaitu bersiap sedia serta dengan iman kita menyambut tahun baru. 那我们的经文呢是在约书亚记的第1章10到18节。 Dan firman kita dari kitab Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 18. 因为时间的缘故，所以我们单单用华语来读，印尼文的请自己读。 Oleh karena waktu, jadi saya akan membaca dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia, bisa baca sendiri. 约书亚记第1章第10节这么说：于是耶和华，于是约书亚吩咐百姓的长官说：你们要走遍营中，吩咐百姓当预备食物，因为3日之内你们要过这约旦河，进去得耶和华你们神赐你们为业之地。约书亚对流便人、迦得人和玛拿西半支派的人说：你们要追念耶和华的仆人摩西对所吩咐你们的话说：耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们。你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东，摩西所给你们的地，但你们中间一切大能的勇士都要带着兵器在你们的弟兄面前过去，帮助他们，等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，并且得着耶和华你们神所赐他们为业之地，那时才可以回你们所得之地承受为业。就是耶和华的仆人摩西在约旦河东向日出之地所给你们的。他们回答约书亚说：你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。惟愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你的所吩咐他们的一切话，就必治死他。你只要刚强壮胆。阿们。弟兄姐妹，这个刚才的经文呢，它的背景是这样的。
Jadi saudara-saudari, latar belakang dari ayat yang kita baca itu seperti ini. 摩西带领以色列人出埃及，已经来到约旦河的东边。 Jadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sudah sampai di seberang sungai Yordan. 他们只要过了这个约旦河，就进到迦南地神所应许之地。 Ya, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan ini, mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. 但是很可惜的，摩西不能进去， Tapi sangat disayangkan Musa tidak dapat memasuki tanah tersebut. 为什么呢？ Kenapa? 因为有一次啊， Karena ada suatu kali 他和亚伦没有完全按着耶和华的吩咐行， Ada satu kali Musa dan Harun itu dia tidak sepenuhnya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. 因而耶和华责备他们。 Oleh karena itu Tuhan menyalahkan mereka. 耶和华说：“你们不信我， Allah berkata bahwa kamu tidak percaya padaku, 不在以色列人的眼前尊我为圣， tidak menjaga kekudusanku di depan bangsa Israel. 就因着这样，他们不能进去。 Dan oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan. 所以当未进到迦南地之前就死了。 Jadi sebelum memasuki tanah Kanaan itu Musa sudah meninggal. 那刚才我们读的约书亚记第1章第1节，其实就有讲到说，摩西神的仆人已经死了。 Jadi di kitab Yosua pasal 1 ayat 1 yang kita baca tadi sebenarnya ada dicatatkan bahwa Musa sudah meninggal. 所以呢，耶和华呢就兴起了这个约书亚来带领百姓要过这个约旦河。 Oleh karena itu Tuhan memanggil Yosua untuk menjadi memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. 要往上帝为他们赐给他们的这个应许之地。 Ya, menuju ke tanah perjanjian Tuhan. 耶稣亚领受了这样的吩咐之后， Yosua setelah mendapatkan perintah seperti ini, 耶稣亚就预备， dia segera mempersiapkan. 并吩咐百姓和百姓的长官， Jadi dia memberitahukan kepada bangsa dan kepada para pengatur pasukannya, 都要去告诉这些百姓预备过这个约旦河。 dikatakan pada seluruh bangsa Israel itu untuk mempersiapkan diri untuk melewati sungai Yordan. 呀，他们要预备进到神所赐给他们的应许之地。 Mereka harus mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka. 从这预备进入应许之地的事件中，有几件事情我们可以学习的。 Dari mereka mempersiapkan diri memasuki tanah perjanjian itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. 用同样的心来进入，并且过新年。 Dengan sikap hati yang sama kita mau memasuki tahun baru. 我们首先要来学习的第一项是预备心过新年。 Yang pertama yang mau kita pelajari itu mempersiapkan hati kita untuk menjalani tahun yang baru. 就如耶稣亚预备以色列人进入应许之地一样， Sama seperti Yosua mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. 他吩咐百姓的官走遍营中，吩咐百姓 Dia memerintahkan kepada penjaga pasukan itu supaya menjalani seluruh perkemahan 要他们预备食物， dan menyuruh mereka untuk menyiapkan makanan. 因为3日之内他们要过约旦河，进到神所赐的这个地为业之地。 Ya, karena dalam 3 hari mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang Tuhan janjikan. 我们已经进到2021年， Dan kita sudah memasuki tahun 2021, 有4个星期了。 sudah 4 minggu 再过3个星期， dan 3 minggu lagi 我们就要进到华人新年。 kita akan memasuki tahun baru Imlek. 我们也要预备如何进入，而且过这新年。 Kita harus mempersiapkan bagaimana kita menyambut memasuki tahun baru ini. 从刚才他们预备过约旦河的经文里面， Dari ayat yang kita baca ketika mereka mempersiapkan untuk menyeberangi sungai Yordan, 耶稣也吩咐这个百姓要预备食物。 Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan bekal mereka. 这一次他们的行程是要进到神所赐的那个为业之地， Nah, kali ini perjalanan mereka adalah memasuki tanah perjanjian Tuhan, 流奶与蜜的地。 tempat yang berlimpah susu dan madunya. 而且以色列人有耶和华同行， Dan bahkan bangsa Israel ini disertai oleh Tuhan Allah. 但是有一件很基本、很需要的东西，就是食物。 Tapi ada satu hal yaitu kebutuhan dasar mereka pada saat itu adalah makanan.
所以他们要预备这个食物，才能进，才能去得神为他们预备的地。 Jadi mereka perlu mempersiapkan makanan ini supaya mereka dapat mendapatkan, menerima tanah yang Tuhan janjikan. 我们进到2021年， Kita dapat memasuki tahun 2021. 我们也相信以马内利的神与我们同在。 Dan kita juga percaya bahwa Allah Immanuel menyertai kita. 但是有一件很基本的需要我们也很不可缺的， Ya, tapi ada satu kebutuhan dasar yang tidak boleh kurang dalam hidup kita, 就是属灵的食物， yaitu makanan rohani, 神的话语。 firman Tuhan. 呀、所以我们需要神的话语，神的话语不可以缺。 Kita butuh firman Tuhan dan firman Tuhan tidak boleh kurang. 在进入到2021年新的一年， Dalam memasuki tahun 2021, tahun yang baru ini, 我们不可缺神的话语。 kita tidak boleh kurang akan firman Tuhan. 虽然因着疫情，很多的事情都被停下来， Meskipun karena pandemi ini banyak hal yang diberhentikan, 但是信徒的敬拜和与主建立关系不可停下。 tapi pujian penyembahan orang percaya dan serta membangun hubungan dengan Tuhan itu nggak boleh diberhentikan. 因为人在属灵上仍然有需要， Karena manusia tetap membutuhkan kebutuhan rohani mereka. 需要有能力， Mereka butuh kekuatan, 尤其是面对问题、面对疫情的时候。 yaitu terutama pada saat mereka menghadapi masalah pandemi ini. 牧师发现到， Pendeta menyadari, 当牧师出去服侍那些出了问题的信徒们， ya ketika mereka pergi melayani para jemaat yang sedang mengalami masalah, 无论在这个健康上、 baik dalam kesehatan mereka, 事业上、 usaha mereka, 经济、家庭、婚姻等等， finansial, keluarga maupun pernikahan mereka, 就会发现到他们这些发生问题的人已经很久没有聚会了。 terus mereka akan sadar bahwa mereka yang mengalami masalah tersebut sudah lama tidak mengikuti ibadah. 当牧师问他们说有没有参加聚会， Ketika pendeta tanya kepada mereka, ada nggak ikut ibadah? 有没有参加线上的聚会， Ada nggak ikut ibadah online? 他们的回答是没有， Jawaban mereka adalah tidak, 或者偶尔， ataupun kadang-kadang, 或者很少。 ataupun jarang. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 若参加聚会，包括线上的聚会的基督徒都不愿意的人， orang yang tidak mau mengikuti ibadah secara online ini, 我相信他们自己很少在家里会读圣经灵修。 saya percaya jarang sekali mereka bakal membaca firman Tuhan di rumah ataupun melakukan saat teduh. 这样没有领受属灵事物的基督徒，难怪会出问题。 Umat percaya yang tidak menerima makanan rohani seperti itu tentu saja akan mengalami masalah. 应该是说必定出问题。 Harusnya dikatakan pasti akan mengalami masalah. 因此，洪牧师提醒我们， Oleh karena itu Pastor Ang itu mengingatkan kita, 今天就开始， mulai hari ini 不要等了， jangan tunggu. 今天就开始， Mulai hari ini 不但决心， tidak hanya niat kita saja, 而且以行动渴慕追求神的话 tapi 语， kita dengan tindakan kita rindu untuk mencari firman Tuhan. 使到我们的生命不缺乏神的话， Supaya kehidupan kita tidak kurang akan firman Tuhan. 我们的灵命能够茁壮成长。 Kehidupan rohani kita dapat bertumbuh secara sehat. 跟你旁边的说， Katakan kepada saudara di sebelah kalian, 从现在开始， mulai saat ini 渴慕追求神的话， rindu mencari firman Tuhan. 让我们的属灵生命茁壮成长。 Supaya kehidupan rohani kita dapat bertumbuh. 阿门。 Amin. 好，我们再来看要再预备些什么， Dan kita lihat apa lagi yang harus kita siapkan. 就是同心靠主征战得胜。 Yaitu kita harus bersepakat hati mengandalkan Tuhan berperang dan bahkan menang. 呀，虽然以色列人是得神所赐为业的地， Meskipun bangsa Israel ini sudah memperoleh tanah perjanjian Tuhan, 但是他们不是大摇大摆、轻轻松松的进去， tapi mereka itu nggak dengan mudah memasuki tanah Kanaan tersebut. 而是他们必须征战， Tapi mereka perlu berperang terlebih dahulu. 征服那地， Dia perlu menaklukkan tanah tersebut 才能得那地为业。 dan
akan memperoleh tanah perjanjian itu. 弟兄姐妹，我们进入到2021年是主耶稣所赐的恩典，阿门吗？ Saudara hadirin, kita dapat memasuki tahun 2021 ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. 阿门。 Amin. 世界卫生组织的报道，1月1号2021年的报道， Ya, laporan WHO pada tanggal 1 Januari 2021 ini 告诉我们说，全球新冠病毒死亡的人数超过180万。 dikatakan bahwa jumlah orang yang meninggal seluruh dunia karena COVID ini melebihi 1,8 juta jiwa. 那个是1月1号哦。 Itu hanya pada tanggal 1 Januari itu aja. 换一句话说，有180万人不能进到2021年。 Dengan kata lain bahwa ada 1,8 juta jiwa yang tidak dapat memasuki tahun 2021. 当然，到现在数目已经增加了。 Dan tentunya hingga saat ini angkanya terus bertambah. 上个礼拜我就听到已经打破200万的记录了。 Dan minggu lalu saya sudah mendengar bahwa sudah melebihi angka 200 juta, 2 juta jiwa. 呀，这还没有包括因为其他疾病或者其他原因死亡的人的数目。 Ya, ini juga angka ini belum ditambah dengan orang yang meninggal karena hal lain, penyebab lain. 所以弟兄姐妹，你和我能够进到2021年是神的恩典。 Saudara-saudari, oleh karena itu saudara dan saya dapat memasuki tahun 2021 itu karena kasih karunia Tuhan. 所以我们要感恩， Jadi kita perlu bersyukur 而且好好的珍惜， dan bahkan menghargainya 还要明白， dan harus paham 神有使命要你和我去成就。 Tuhan ada perintah dalam hidup kita yang mau kita genapi. 呀，神还有托付在你和我要去做的事情。 Tuhan ada hal yang ingin Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara dan saya. 我们要知道这一点， Dan kita perlu tahu hal ini. 我们要去成就。 Kita harus menggenapinya. 虽然进到2021年是主所赐的恩典， Meskipun memasuki tahun 2021 ini adalah kasih karunia Tuhan, 不过也是充满挑战的路途。 tapi ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. 刚进到2021年，就听到被感染新冠病毒的人数不断打破纪录。 Ya, pada saat awal memasuki tahun 2021 ini kita terus mendengar berita bahwa angka jiwa yang terkena COVID ini terus bertambah. 从8000、9000、10000， Dari 8.000, 9.000, bahkan 10.000. 一天的数目哦， Dalam satu hari. 是很惊人的。 Ya, sangat mengagetkan. 但提到这一点，不是要吓你， Tapi saya menyebutkan ini bukan untuk menakuti saudara, 而是提醒， tapi hanya mengingatkan. 并且这也是事实。 Dan ini juga adalah fakta. 我们要应该紧紧的依靠主，仰望主， Kita harus berpegang teguh, bersandar dan mengandalkan Tuhan. 才能得胜， Dan akan memperoleh kemenangan. 在主里得胜。 Memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. 在主里得胜不一定是像你和我所想象的。 Menang di dalam Tuhan itu tidak harus seperti yang kita bayangkan. 神的话在罗马书14章7到8节这么说。 Roma 14 ayat 7 sampai 8 dikatakan seperti ini. 我们没有一个人是为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。 Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 换句话说，在主里面得胜的人，就是我们或活或死，总是主的人。 Dengan kata lain bahwa orang yang menang di dalam Tuhan adalah orang yang baik hidup ataupun mati tetap milik Tuhan. 简单的一句话解释： Lebih sederhana saya jelaskan. 一个人活着， Satu orang hidup, 要紧紧的跟随主耶稣， dia harus mengikut Tuhan Yesus dengan setia, 遵行主的话语， melakukan perintah Tuhan, 活出主的形象， menghidupi teladan Tuhan, 成就神的旨意和神的使命。 menggenapi firman Tuhan dan panggilannya. 这样活着的人，虽然死了，也是主的人。 Orang yang seperti ini meskipun dia mati, dia tetap adalah milik Tuhan.
虽然死了，他也是在主里面得胜的人。 Meskipun dia mati, dia tetap menang di dalam Tuhan. 难怪刚才的经文说，无论是活或死，总是主的人。 Ya, tidak heran di firman ayat tadi dikatakan bahwa baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. 因此，弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudari, 你和我， saudara dan saya, 我们要紧紧的捉住上帝， kita harus berpegang erat kepada Tuhan. 活出跟随主的脚踪， Kita mau hidup mengikuti jejak kaki Tuhan, 成为主的人， menjadi milik Tuhan, 到最后一口气。 bahkan sampai nafas terakhir kita, 当死的时候，也是总是主的人， ya, sampai kita mati pun kita mau menjadi milik Tuhan. 那才是在主里面得胜的人。 Itu adalah orang yang menang di dalam Tuhan. 虽然死了， Meskipun mati, 但是在主里面死也是得胜的人。 tapi mati di dalam Tuhan adalah orang yang memperoleh kemenangan. 跟你旁边说， Katakan kepada saudara di sebelah kalian, 或活或死，总是主的人。 baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. 是的，弟兄姐妹， Ya, saudara-saudari, 我们要靠主征战得胜。 kita harus mengandalkan Tuhan untuk berperang dan menang. 我们知道，在我们的生活中，仇敌要我们败 Kita 失 tahu 败， dalam kehidupan kita itu iblis mau kita kalah. 唯有靠着神，我们才能得胜。 Hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kita bisa memperoleh kemenangan. 但我们也不能自己一个人， Tapi kita nggak bisa sendirian. 我们要同心彼此帮助。 Kita harus sepakat hati dan saling menolong. 我们看刚才的经文里面，耶稣也对流便人、跟加特人还有马拿西半支派的人说 Kita lihat di ayat tadi bahwa Yosua itu berkata kepada Bani Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu, 你的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河的东边， bahwa perempuan, anak-anak, dan ternak kamu boleh tinggal di seberang sungai Yordan. 但是你们中间大能的勇士要带着兵器，跟你其他的弟兄一起前往过约旦河。 Tapi semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah mendorong mereka. 为什么要过约旦河？ Kenapa mereka mau menyeberangi sungai Yordan? 要帮助他们去征战， Mau membantu mereka untuk berperang, 征服那个迦南地人。 untuk menaklukkan orang di tanah Kanaan itu. 等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，你们才可以回到你们的约旦河东边。 Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. 弟兄姐妹，流便加德跟马拿西半支派的人，其实他们的得的地是在约旦河的东边。 Ya, jadi Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu sebenarnya tanah yang mereka dapatkan itu adalah di seberang sungai Yordan, 就是他sebelah timur ya， Ya, 就是 sebelah 现在他们在的地方。 yaitu posisi di mana mereka berada sekarang. 所以其实他们不用过约旦河， Jadi sebenarnya mereka tidak perlu menyeberangi sungai Yordan, 他们也不用进去征战， dan mereka sebenarnya tidak perlu untuk berperang 因为他们已经得到他们的产业在这个约旦河的东边。 karena mereka sudah memperoleh tanah mereka di sebelah timur sungai Yordan. 但是神不要他这样， Tapi Tuhan tidak mau mereka seperti itu. 神要他们一样过约旦河， Tuhan mau supaya mereka ikut menyeberangi sungai Yordan, 帮助他的弟兄 bantu saudara mereka 去征战， untuk berperang 征服那个迦南地的当地 dan 人。 menaklukkan orang pada tanah Kanaan tersebut. 所以在这里我们看到， Di sini kita melihat 神要他们同心彼此帮助 Tuhan mau mereka itu bersepakat hati dan saling menolong. 呀。在这个征战征服仇敌为业，同心彼此帮助。 Supaya pada saat mereka menghadapi musuh itu mereka saling bersepakat, saling membantu. 呀，在我们的属灵征战中， Dalam perperangan rohani kita, 在我们面对2021年摆在我们面前的挑战中， pada saat kita menghadapi rintangan yang di depan kita di tahun 2021 ini, 在我们成就神使命中， pada saat kita menggenapi panggilan Tuhan, 我们也需要同心彼此帮助。 kita juga perlu sepakat hati untuk saling menolong. 我感谢主， Saya bersyukur 进到2021年的1月1号， pada saat memasuki tahun 2021 ini pada tanggal 1 Januari, 有一位弟兄他邀请了我们为他弟弟的新家祷告。 ada seorang saudara yang
mengundang kami untuk berdoa untuk rumah baru adiknya. 他的弟弟是还没有信主的， Adiknya itu adalah orang yang belum percaya, 但是借着这样的一个邀请 tapi karena undangan seperti ini, 呀，长话短说， singkat cerita, 因着他这样的一个邀请，他的弟弟和未来的弟媳妇决志信耶稣。 oleh karena undangannya itu, adiknya dan calon adik iparnya itu menerima Tuhan Yesus. 哈利路亚！ Haleluya. 这个是一个很好的彼此帮助 Ini 的例 adalah 子。 salah satu contoh saling menolong yang sangat baik. 我也很感谢主， Saya juga sangat bersyukur. 在1月2号2021年，就是明天了哈。 Ya, 第二天， keesokan harinya 2 Januari 2021, 我又接到一个不认识的人的电话， saya juga menerima satu telepon dari orang yang tidak saya kenal. 是我们教会的姐妹的朋友的朋友的电话。 Yaitu salah satu jemaat di gereja kita, dia punya teman lagi. 呀，然后请我过去为他妈妈传福音祷告。 Ya, dia mengundang saya untuk memberitakan firman untuk mamanya dan berdoa. 当天我和把哈尼还有这个施恩就过去了。 Pada hari itu saya dan Pak Hani dan Paul pergi ke sana. 他是福建人， Dia itu adalah orang Hokkien. 呀，我需要讲福建话，唱福建歌。 Saya perlu berbahasa Hokkien pada saat itu dan menyanyikan lagu Hokkien. 其实我需要人家帮助我唱福建歌， Sebenarnya saya butuh orang bantu saya untuk menyanyikan lagu Hokkien. 但是感谢主， Tapi puji Tuhan, 把哈尼跟施恩帮助我唱福建歌。 ya Pak Hani dan Paul itu membantu saya menyanyikan lagu Hokkien ini. 我感谢我的家人， Saya berterima kasih kepada saudara saya. 他们的同心彼此帮助。 Berterima kasih kepada keluarga saya karena mereka bersepakat hati menolong. 我也感谢我们教会的姐妹， Saya juga berterima kasih kepada jemaat di gereja kita. 这个我们为她传福音的那位妈妈已经接受耶稣。 Ya, ibu yang tadi kita memberitakan firman itu dia sudah menerima Tuhan Yesus. 虽然明天她就离开了， Oh, meskipun keesokan harinya dia sudah meninggalkan dunia ini, 但是我很感谢主，她在最后一刻能够接受耶稣。 tapi saya bersyukur karena di detik terakhir itu dia menerima Tuhan Yesus. 这就是同心彼此帮助的其中的例子。 Ini juga adalah salah satu contoh bersepakat hati kita saling menolong. 我再说，在面对2021年的挑战中， Saya katakan sekali lagi dalam menghadapi rintangan di tahun 2021 ini, 在成就神使命中， dalam menggenapi panggilan Tuhan, 我们需要同心彼此帮助。 kita perlu sepakat hati saling menolong. 好，再来看第二点，我们可以来学习的，就是要相信神的应许。 Ya, di poin kedua yang bisa kita pelajari adalah percaya akan janji Tuhan. 虽然以色列人进到得迦南地需要征战， Meskipun bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan ini mereka perlu berperang, 虽然他们面对的是巨人， meskipun yang mereka hadapi adalah orang yang lebih besar badannya, 但是他们拥有神的应许，对他们说： tapi mereka memiliki janji Tuhan yang berkata kepada mereka, 耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们。 Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. 我们每个人当进到新的一年的时候， Kita setiap orang pada saat memasuki tahun baru, 总是盼望明年会更好， kita selalu mendapatkan bahwa tahun depan akan lebih baik. 总喜欢唱明天会更好 Kita selalu nyanyikan lagu bahwa hari esok akan lebih baik. ，Tomorrow will be better。 Ya, besok akan lebih baik. 但是事实上是这样吗？ Tapi nyatanya apakah seperti ini? 事实上，我们进到新的一年， Nyatanya adalah ketika kita memasuki tahun yang baru, 我们不知道会发生什么事情。 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. 我们回头看2020年， Kita lihat balik ke tahun 2020, 我们哪里会知道有这样的一个病出来？ kita mana tahu bahwa ada penyakit seperti ini yang keluar. 2021年会发生什么事呢？ Di tahun 2021 ini akan mengalami hal seperti apa? 虽然不知道是怎么样的一年， Meskipun kita nggak tahu ini bakal menjadi tahun yang seperti apa, 但是相信神的应许， tapi ketika kita percaya pada janji Tuhan, 以马内利的神必与我们同在。 Allah Immanuel menyertai kita. 相信的说阿门。 Yang percaya katakan amin. 相信耶和华使我们得享平安，
bahwa percaya bahwa Tuhan Allah akan mengaruniakan pada kita keamanan. 要相信和平之君主耶稣基督里面我们有平安。 Ya, percaya bahwa di dalam Raja Damai kita akan ada keamanan. 有一首诗歌不是这么唱吗？ Ada satu lagu rohani, bukankah seperti ini lagunya? 在世界上我们有苦难， Di dunia ini kita ada penderitaan. 在基督里我们有平 Di 安。 dalam Kristus kita ada damai. 阿门吗？ Amin. 是的，神是我们的和平之君。 Kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja Damai kita. 就算有重担， Meskipun kita ada beban berat, 仍然相信， tetap percaya 当我们来到主的面前， ketika kita datang ke hadapan Tuhan, 他会使我们得安息， Dia akan membiarkan kita memperoleh ketenangan. 因为这是他的应许。 Karena itu adalah janjinya. 有担重担的可以到我面前，我使你们得安息。 Ya, semua yang lelah, lesu, berletih, letih lesu bisa datang ke hadapanku karena aku berikan adalah ringan. 所以我们要相信神的应许是不落空的。 Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari 我 janjinya. 们要相信神是信实的， Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah ada. 他应许过的必成就。 Yang Ia janjikan pasti Ia tepati. 我们来看这段经文，耶利米书29章10节到14节。 Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. 耶和华如此说：为巴比伦所定的70年满了以后，我要兼顾你们，向你们成就我的恩言，使你们人回此地。耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：我必被你们寻见。 Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memenuhi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. 那弟兄姐妹，在这边呢，你知道耶和华什么时候讲这句话吗？ Jadi saudara tahu nggak Tuhan ini kapan membicarakan firman ini? 是以色列人被掳到巴比伦。 Yaitu pada saat bangsa Israel itu dibawa ke tanah Babel. 呀，这个以色列人打败仗而被这个掳到这个巴比伦，看起来是不好的事情。 Ya, di sini adalah ketika bangsa Israel kalah dalam perang dan dibawa ke tanah Babel. 但是神说，这不会太久，只要70年过后，我就要成就我的恩言。 Dan Tuhan berkata bahwa ini tidak akan lama, setelah genap 70 tahun aku akan menepati janjiku. 那在这里我们看到神在这短短的这个5节经文里面，神有几项的应许在其中。 Iya, di ayat 5 ayat yang pendek ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa janji Tuhan di dalam ini. 首先，神说我要兼顾你， Yang pertama adalah Tuhan mau menjaga kita, 向你成就我的恩言。 yaitu Dia akan menepati janjinya. 所以神是成就他的恩言的， Jadi Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. 他说过必成就。 Ketika Dia berfirman maka Ia akan menggenapi. 第二，虽然看起来不好，但是他说你要相信我所赐的是平安的意念，不是降灾祸的意念。 Meskipun kelihatannya tidak baik, tapi Tuhan berkata bahwa percayalah bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. 我这样做的目的是叫你们在幕后有指望。 Saya melakukan hal seperti ini adalah supaya hari depanmu penuh dengan harapan. 呀，印尼文的翻译有很好的将来。 Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu ada hari depan yang lebih baik. 呀，当然这个印尼华语就是说有幕后，就是在以后有指望、有盼望。 Ya,
Kalau misalnya terjemahan Mandarin itu yang berikutnya itu kita akan ada pengharapan. 然后呢，他说：“你呼求我，我就应允你； Dikatakan bahwa ketika kamu berseru kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. 你专心寻求我，就必寻见，而且我必被你寻见。 Apabila kamu mencari aku, maka aku akan menemukan kamu. 我必被你寻见的意思就是说，他不会逃跑，他不会躲起来，他不会藏起来。 Ya, kamu akan menemukan aku itu artinya Tuhan itu nggak bakal sembunyi, dia nggak bakal kemana-mana. 我们的神是信实的， Tuhan kita adalah Tuhan yang setia， setia. 他的应许是不落空的， Janjinya itu tidak pernah diingkari. 他必成就他的恩言。 Dia bakal menepati janjinya. 有一个见证， Ada satu kesaksian, 有一对夫妻， ada pasang suami istri. 他们是在多媒体工作的 Mereka itu bekerja ，di medsos ya。 di medsos. 他们见证说， Mereka berkesaksian 4个月前，就是他见证的4个月前， 4 bulan yang lalu pada saat dari dia kesaksian ini, 牧师就为他祷告， pendeta itu berdoa untuk dia. 神透过牧师发了一个预言，说他们会成为一个全国性有影响力的人。 Ya, pendeta itu bernubuat bahwa katanya mereka akan menjadi orang yang berpengaruh di negara itu. 但是不是在少数人中间成为有影响力， Bukan dalam lingkup yang kecil, 因为他们这些日子，他们只在年轻妈妈中成为有影响力的人。 karena mereka selama ini hanya menjadi pengaruh di lingkungan ibu-ibu, ibu-ibu muda ya， ibu-ibu muda. Ya. 所以他们觉得成为全国有影响力的事是多么困难的一件事情。 Jadi bagi mereka itu untuk menjadi orang yang berpengaruh secara global itu adalah hal yang rumit. 他们觉得不可能， Mereka merasa itu tidak mungkin. 因为在 Instagram 跟他们的跟随者也很难去提升。 Karena mereka sangat sulit untuk mendapatkan atau meningkatkan followers mereka di Instagram. 4个月过去了， 4 bulan berlalu, 他们见证说， mereka berkesaksian 在这几个月的旅程中， dalam perjalanan beberapa bulan ini, 他们听到神对他们说话， mereka mendengar bahwa Tuhan berbicara kepada mereka. 神叫他做 TikTok， Tuhan suruh mereka untuk melakukan TikTok. 但是他觉得 TikTok 这种东西只是摇摇摆摆、跳舞、唱歌那种没有意义的东西。 Tapi dia berpikir bahwa TikTok itu adalah hal-hal kayak nyanyi, berjoget dan tidak ada hal yang berguna. 没有价值的东西， Hal-hal yang tidak bernilai. 但是因为他不想做， Dia nggak mau membuatnya, 但是因为是神的带领， tapi karena adalah tuntunan Tuhan, 结果他们做了，他们顺服了。 jadi mereka taat dan melakukannya. 没想到的是， Yang tak disangka adalah 不久前 tidak lama sebelumnya, TikTok 就举办了一个比赛， TikTok itu bikin satu kompetisi. 他们的总奖金有400条。 Hadiah utama mereka ada 400 juta. 他们心想说：“哎呀，不可能会赢的啦， Ya, mereka dalam hati berpikir, oh nggak mungkin menang. 因为他们是新手， Karena mereka adalah pemain awal, pemula. 而且报名参加的人是如此的多， Dan peserta yang mengikuti kompetisi itu sangat banyak. 并且都是很有经验的高手。 Bahkan adalah para expert yang berpengalaman. 这些高手跟随者是100万的，远远超过，不是100万的，是远远超过100万的。 Ya, dan followers mereka pun itu juga jauh melebihi punya mereka. bukan jutaan malahan melebihi ya。 Ya, bukan jutaan malah melebihi 所以 mereka. 照人看起来是不可能赢的， Jadi kalau misalnya dilihat dengan mata manusia itu nggak mungkin bisa menang. 但是他们学习按着主的旨意行。 Tapi mereka belajar untuk menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan. 主指示他拿这个做这个。 Tuhan mengarahkan dia untuk ambil ini, lakukan ini. 长话短说， Singkat cerita, 他们从来自各地方的几千名参加者中得了金牌。 jadi dia itu singkat cerita mereka itu dari ribuan peserta yang dari segala suku bangsa itu datang dan mereka itu memperoleh medali emas. 得了第1名， Juara 1.
所以他们说， Jadi mereka bilang, 神若应许，必不落空。 mereka berkata bahwa janji Tuhan tidak akan diingkari. 阿门。 Amin. 神在这样的一个事情上都不落空，何况在他的事工上更不落空。 Dalam hal seperti ini aja Tuhan menepati janjinya, apalagi dalam hal pelayanannya. 相信的说阿门。 Yang percaya katakan amin. 在第二点，我们看在这个相信应许当中，神的话也是不落空的。还有呢，我们要看到另外一件事情，就是按照神的时间。 Yang poin kedua yang bisa kita lihat dari Tuhan tidak mengingkari janjinya itu adalah menurut waktu Tuhan. 在这个耶利米书的第33章14到16节，我来读啊。耶和华说：日子将到，我应许以色列家的和犹太家的恩言必然成就。当那日子那时候，我必使大卫公义的苗一长起来，他必在地上施行公平和公义。在那日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。 Di Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16 dikatakan seperti ini, sesungguhnya waktunya akan tiba, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan panggil Tuhan keadilan kita. 那日子将到，神要成就他的恩言。 Pada waktu dan masa itu Tuhan akan menggenapi janjinya. 呀，所以是神的时间，那日子是神的时间， Ya, itu adalah waktu Tuhan. Hari itu adalah waktu Tuhan. 是神成就应许，按照神的时间。 Yaitu Tuhan menggenapi janjinya itu dan menurut waktunya. 那当他们被掳到巴比伦， Ketika mereka itu dibawa ke Babel, 神的时间是70年后， waktu Tuhan adalah 70 tahun kemudian. 神要成就他的恩言。 Tuhan mau menggenapi janjinya. 神定的时间70年后， Tuhan menetapkan waktu 70 tahun itu. 所以弟兄姐妹，我们要清楚，是神所定的时间，不是你所想象的，不是我们所定的时间。 Jadi saudara harus tahu bahwa itu adalah waktu yang ditentukan Tuhan, bukan waktu yang kita bayangkan, bukan waktu yang kita tetapkan. 而且神的时间是刚刚好的， Dan waktu yang Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. 不迟也不早。 Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. 但是在等候的时间呢、 Tapi pada waktu menunggu, 我们很多时候在等候神的时间的时候会着急， kita seringkali pada waktu menunggu Tuhan itu kita bisa khawatir. 会担心， Kita khawatir ya, tergesa-gesa. 甚至对神产生疑心， Bahkan kita juga bisa meragukan Tuhan. 因此时常做错事情。 Dan bahkan kita sering melakukan hal-hal yang salah. 我们要谨慎。 Kita harus berhati-hati. 在圣经里面有很多的例子给我们看到，今天哪几个例子？ Di Alkitab itu banyak sekali contoh yang bisa kita lihat. Hari ini kita lihat beberapa. 相信弟兄姐妹也很熟悉的，就是扫罗，他等撒母耳的时候， Yang saya percaya saudara tahu itu Saul pada saat dia menunggu Salomo. 撒母耳还没有来到， Salomo belum datang, 但是状况已经不妙， tapi keadaan sudah memburuk. 这个仇敌越来越靠近， Musuh itu semakin dekat. 百姓就开始惧怕，开始逃跑离开了， Bangsa itu sudah mulai takut, mulai lari. 威胁越来越逼近。 Ancaman itu semakin dekat. 但是撒母耳还没来到， Tapi Samuel belum datang. 结果扫罗自己来， Jadi akhirnya Saul itu melakukannya dengan sendiri. 自己来献祭， Dia mempersembahkan korban 结果做错事。 dan akhirnya dia melakukan kesalahan. 还有另外一个例子， Contoh yang lainnya, 亚伯拉罕 Abraham 和撒拉 dan Sarah 等神的应许， menunggu janji Tuhan, 等神说要赐给他儿子， menunggu Tuhan memberikan pada mereka anak. 他们不是没有耐心等哦， Mereka bukan nggak menunggu dengan kesabaran. 1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年哦。 Mereka nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hingga 10 tahun.
但是都还没有看到应许的孩子来到， Tapi mereka belum melihat anak yang dijanjikan itu. 等了10年， Setelah menunggu 10 tahun, 结果自己主张 akhirnya dia ide sendiri. 从夏甲得后裔。 Dia mengambil keturunan dari Hagar. 那弟兄姐妹，其实上帝给亚伯拉罕的时间是25年后。 Jadi saudara-saudari sebenarnya waktu yang Tuhan berikan pada Abraham itu ada 25 tahun kemudian. 才成就他的应许， Baru menggenapi janjinya. 但是亚伯兰等了10年就不耐烦了， Jadi tapi Abraham ini dia setelah menunggu 10 tahun ini dia udah enggak sabaran. 结果自己主张 Akhirnya dia berinisiatif sendiri 做错事， dan melakukan kesalahan. 后果到现在我们都还受到影响。 Dan akibatnya kita sampai sekarang ini tetap mengalami pengaruhnya. 呀，就是那个以撒的后裔跟以斯玛利的后裔不和和冲突到现在。 Yaitu adalah keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu tidak bisa akur, bertentangan sampai sekarang. 所以等那上帝的时间啊，虽然说刚刚好，不迟也不早，但是呢，要有耐心。 Ya, meskipun waktu Tuhan itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, tapi kita tetap harus bersabar. 我们要以耐心和信心来等待这个上帝的时间。 Kita harus menanti dengan iman dan kesabaran. 挪亚等了120年， Nuh menunggu selama 120 tahun, 神才成就。 Tuhan baru menggenapi. 120年不是短的日子， 120 tahun itu bukan waktu yang singkat. 是一个漫长的日子， Itu adalah waktu yang cukup panjang, 尤其是等待的时间， apalagi pada saat menunggu. 会觉得时间过得特别特别的慢。 Kita bakal merasa waktu itu berjalan dengan sangat lambat. 我可以想象 Saya bisa bayangkan 120年呢， 120 tahun, 等了100年还不够。 tunggu 100 tahun belum cukup. 我相信现在都没有人做得到。 Ya, saya percaya sampai detik ini pun nggak ada orang yang bisa melakukan itu. 但是这个挪亚不单这样的要等待到120年， Ya, kita lihat Nuh ini dia menunggu hingga 120 tahun. 他还要加上旁人的道长论短， Ya, dia juga harus menerima cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, 批评论断， segala kritik dan masukannya, 指指点点。 ya segala omongan yang menusuk kepada Nuh pada saat itu. 若挪亚没有信心和耐心等候的话，必定失败。 Kalau Nuh tidak menunggu dengan iman, dengan kesabaran, pastinya gagal. 神的计划也会受到阻挡。 Dan rencana Tuhan juga akan mengalami halangan, dihalangi. 呀，等待1年还可以啦， Tunggu 1 tahun boleh lah. 但是10年呢？ Tapi kalau 10 tahun, 信心之父亚伯拉罕都自己主张了， Bapak Iman Abraham itu dia juga mengambil inisiatif sendiri. 只等10年而已哦， Dia hanya menunggu 10 tahun. 自己行动了， Dan dia sudah berinisiatif sendiri 做错事了。 dan melakukan kesalahan. 哎，他叫什么名？信心之父哎， Dia itu siapa? Bapak orang beriman. 但是等了10年都等不耐烦了。 Tapi dia hanya tunggu 10 tahun aja dia udah gak sabaran. 如果我们10年跟120年来比较的话， Kalau kita 10 tahun dan bandingin dengan 120 tahun, 只有1/12， cuman 12%-nya aja. 1/12。 1/12. 呀，我们看约瑟 Kita lihat Yusuf, 也等了13年， dia juga menunggu 13 tahun. 神的应许才成就。 Janji Tuhan baru digenapi. 在中间等待的时间里面， Di tengah penantian dia, 他经了多少的无限的困难， dia mengalami banyak sekali kesulitan. 但是因着他跟神的那种关系， Tapi karena hubungan dia dengan Tuhan, 神与他同在， Tuhan menyertai dia, 他还能有这样的信心和耐心，坚持到神的时间。 ya dia memiliki kesabaran iman menunggu bertahan sampai janji waktunya Tuhan.
等到神的时间，神成就他的应许。 Ya, nanti hingga waktunya Tuhan menggenapi janjinya. 弟兄姐妹，从中我们有学到什么吗？ Saudara-saudari, di tengah ini kita belajar apa? 要与神建立很亲密的关系，神与我们同在，我们才有这样的个耐心、信心和耐心坚持到底。 Harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kita, makanya kita baru bisa memiliki kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. 求神赐我们像他们这样，像约瑟、像挪亚这样的一个信心和耐心，等候神的应许。 Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kesabaran iman seperti Nuh dan Yusuf dalam menantikan waktu Tuhan. 除此以外，我们不要忽略建立跟神亲密的关系。 Selain itu kita jangan lupa untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. 有神的同在， Ada penyertaan Tuhan. 圣经这么说： Alkitab berkata seperti ini. 神与约瑟同在， Allah menyertai Yusuf. 耶和华使他所做的尽都顺利。 Allah membuat segala yang dikerjakannya berhasil. 我相信，若神与我们同在， Saya percaya ketika Tuhan menyertai kita, 耶和华也使我们所做的尽都顺利。 Tuhan bakal membuat segala yang kita kerjakan menjadi berhasil. 阿门吗？ Amin, saudara. 因为神是不偏待人的神， Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pilih kasih. 我们要相信。 Kita harus percaya. 除了这样以外，以信心和耐心等候，我们还有以信心捉住神的应许。 Ya, kita selain menanti dengan kesabaran dan iman, kita juga harus memegang erat janji Tuhan. 弟兄姐妹，想想神曾经应许过你什么？ Saudara-saudari, coba kita renungkan kembali apa yang pernah Tuhan janjikan kepada kita. 你要相信神的应许不落空， Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. 神说过的话，他必成就。 Setiap kata, setiap janji yang Tuhan katakan, Dia akan menggenapinya. 我记得上帝给我的我在思考上帝曾经给我过怎么样的一个应许。 Saya sedang renungkan janji seperti apa yang pernah Tuhan berikan pada saya. 我记得有2件事情 Saya ingat ada 2 hal, 呀，就是耶稣雅记的第1章第5节， yaitu di kitab Yosua pasal 1 ayat 5. 你生平的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。 Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 我相信神没有撇下我，也不丢弃我。 Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan aku dan tidak pernah meninggalkan aku. 神提醒我第2件事情，他曾经这么对我应许过： Tuhan mengingatkan saya akan hal kedua itu, Dia pernah berjanji kepada saya seperti ini. 你需要多少，我就给你多少。 Kamu butuh berapa, itulah yang aku sediakan padamu. 因为那时候我有想到说，我有曾经说我买不起汽车， Pada saat itu saya pernah berpikir bahwa saya nggak sanggup untuk membeli mobil. 我说因为汽车我可能买油都不能养它，不能以油养它。 Ya, kalau misalnya saya beli mobil pun saya nggak bisa menyuapinya dengan minyak. 因为若没有油，不能用水代替。 Ya, karena kalau misalnya saya nggak isi minyaknya, nggak isi bensinnya, saya nggak bisa menggantikannya dengan air. 那时候我的想法，人没有饭吃可以吃 Indomie， Pada saat itu saya berpikir kalau orang nggak ada nasi makan, mereka bisa makan Indomie. 人喝不起牛奶可以喝白开水， Orang kalau misalnya nggak sanggup minum susu, mereka masih bisa minum air putih. 但是汽车没有汽油，不能用水代替。 Tapi kalau mobil ketika nggak ada bensin, mereka nggak bisa digantikan dengan air. 神给我一句话： Tuhan berikan kepada saya satu 你需要 kata. 多少，我就给你多少。 Kamu butuh berapa, saya menyediakan untuk kamu. 我相信，阿门， Dan 谢 saya 谢主。 percaya, amin. Terima kasih Tuhan. 所以要捉住神的应许， Jadi harus berpegang teguh pada janji Tuhan. 就算看起来已经没希望， Meskipun kelihatannya mustahil, tidak ada harapan. 但是如果只要是神曾经应许过的， Tapi yang penting jika Tuhan pernah berjanji, 必定成就， bakal digenapi. 按着神的时间， Menurut waktu Tuhan, 按着神的方法。 menurut cara Tuhan. 我用这个要用这个见证来做结束。 Saya memakai kesaksian ini untuk mengakhirinya. 有一位牧师的见证， Ada kesaksian seorang hamba Tuhan.
这个见证也激励我，也给我坚定了我的信心。 Ya, kesaksian ini dia menguatkan saya dan meneguhkan iman saya. 有一天，这位牧师的儿子发生车祸死了。 Ada suatu kali anak dari pendeta ini dia mengalami kecelakaan dan mati. 他接到大儿子凌晨1点打电话给他， Jam 1 subuh anaknya yang sulung itu menelpon buat dia. 告诉爸爸弟弟比利发生车祸死了。 Dikatakan bahwa adiknya Billy mengalami kecelakaan dan meninggal. 因为他们两兄弟是在另外其他的城市里面念书， Karena mereka kakak adik ini berkuliah di tempat bersekolah di tempat yang lain. 所以当妈妈听见这件消息的时候，哭得很伤心。 Jadi ketika mamanya mendengar kabar ini, mamanya menangis dengan sangat sedih. 爸爸跟妈妈就马上开车出发，要到那个城市去。 Jadi ayah dan ibunya ini segera mengambil mobil mau berangkat ke kota tersebut. 那城市需要几个小时才能够到。 Dan dalam perjalanan itu mereka membutuhkan waktu beberapa jam. 那一路上呢，这个师母就是妈妈，一边哭一边问上帝：为什么主啊？为什么？ Dan dalam perjalanannya ini, mamanya ini selalu menangis dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? 为什么会发生这样的事情？主啊，为什么？ Tuhan kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kenapa Tuhan? 主啊，我做错什么？ Tuhan apa salahku? 我犯了什么罪， Dosa apa yang saya perbuat 使到这样的事情发生？ sehingga hal seperti ini terjadi? 然后他就想象以后没有比利的日子怎么过。 Dan dia mulai membayangkan hari-hari tanpa anaknya yang kecil itu, si Billy. 比利他想到比利这么的可爱， Dia membayangkan bahwa Billy itu begitu imut. 比利他很喜欢逗他的爸爸妈妈笑。 Dia begitu suka menyenangkan, menyukakan hati papa mamanya. 他想以后没有比利的日子我怎么过？ Dia membayangkan bahwa berikutnya kalau misalnya nggak ada Billy, hidup saya itu seperti apa? 突然间，神提醒他： Terus tiba-tiba Tuhan mengingatkan dia, 我不是曾经对你这个儿子应许过吗？ bukankah saya pernah berjanji pada engkau tentang anakmu yang ini? 他就想起了 Dan dia teringat, 主曾经这样的应许这个孩子， Tuhan pernah berjanji seperti ini. 这孩子要成为神的仆人， Anak ini akan menjadi hamba Tuhan. 他要到各国各方去传道、 Dia akan pergi kepada bangsa-bangsa, negara-negara untuk berkhotbah, 传福音， menyampaikan firman Tuhan. 所以他就向神呼求： Oleh karena itu, jadi dia berseru kepada Tuhan, 主啊！ Tuhan, 你不是曾经说过这个孩子要到各国各方去讲道吗？ bukankah engkau berjanji bahwa anak ini akan berkhotbah di negara-negara, di bangsa-bangsa yang lain 去传福音吗？ untuk menyampaikan firman engkau? 现在还没有到各国各民去传道， Sekarang dia belum berkhotbah di bangsa-bangsa lain. 书都还没有念完呢。 Bahkan sekolahnya pun belum selesai. 这意味着这个孩子还不是时候死。 Oleh karena itu ini bukan waktunya buat anak ini untuk mati. 所以他说：“比利起来， Dan dia katakan pada anaknya itu, Billy bangkit. 这不是时候死的时候，比利回来， Billy ini bukan waktu kamu untuk mati. Ayo Billy balik. 孩子回来。” Anakku pulang. 他们长话短说，他们去到医院， Dan dengan singkat cerita dia itu pergi sampai ke rumah sakit. 比利已经放在停尸房了， Dan anaknya itu sudah di ruang mayat. 已经变黑了， Dan sudah mulai menghitam. 甚至脚上已经挂上死人的牌子了。 Bahkan di bawah kakinya itu sudah dikasih label orang mati. 但是 Tapi 比利活起来了， Billy itu dia bangkit hidup kembali. 活过来了， Dia hidup kembali. 复活了， Dia bangkit. 哈利路亚！ Haleluya. 而且到今天还活着， Dan bahkan hingga saat ini dia masih hidup. 服侍主， Melayani Tuhan. 成为牧师。 Menjadi pendeta. 神说话的话不会落空， Firman atau perkataan janji yang Tuhan katakan tidak pernah diingkari. 虽然比利已经死了， Meskipun Billy itu pernah mati, 但是神的话没有落空， tapi janji Tuhan itu tidak diingkari. 神的话成就在比利的身上。 Dan firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan Billy. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 神是不偏待人的， Tuhan itu nggak pilih kasih. 他曾经应许过你什么， Apa yang pernah Tuhan janjikan kepadamu, 相信神必成就。
percayalah bahwa Tuhan akan menggenapinya. 耐心等候神的时间。 Bersabarlah menanti waktu Tuhan. 从亚伯拉罕跟扫罗王，我们看见 Dari Abraham dan Saul kita bisa melihat 提醒我们 dan mengingatkan kita, 不要自作主张， jangan melakukan inisiatif sendiri. 人人要向这个约瑟跟挪亚学习。 Tapi kita harus belajar dari Nuh dan Yusuf ini. 等到120年，不是119年。 Harus menunggu hingga 120 tahun, bukan 119 tahun. 约瑟要等到13年，虽然一路上都没有好过， Yusuf harus menunggu selama 13 tahun meskipun seperjalanannya itu tidak ada hal yang sangat sulit. 虽然神说这个以色列人被掳到巴比伦，在那边被掳70年。 Meskipun bangsa Israel dibawa ke Babel untuk jadi budak selama 70 tahun. 但是神说时候到，那日子到，我必成就我的恩言。 Tapi Tuhan berkata bahwa jika waktunya telah tiba, masanya telah tiba, aku akan menggenapi janjiku. 相信神应许你的， Yang percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. 按照神的时间必成就在我们的身上。 Bahwa Tuhan akan menepati janjinya menurut waktunya di dalam hidup kita. 相信的一起说阿门。 Yang percaya sama-sama kita katakan amin. 弟兄姐妹，进入新的一年是神的恩典， Saudara-saudari, memasuki tahun baru adalah kasih karunia Tuhan. 并且有神的使命在其中。 Bahkan ada panggilan Tuhan di dalamnya. 因此，我们需要预备并以信心来过这个新年。 Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan iman kita menjalani tahun ini. 神的话语不可以缺少， Firman Tuhan nggak boleh kurang. 就如需要食物，属灵的食物也更不可缺。 Seperti kita membutuhkan makanan rohani itu nggak boleh kurang. 从今天开始，让我们以行动跟渴慕追求神的话语， Oleh karena itu mulai hari ini kita dengan tindakan kita rindu mencari firman Tuhan. 在过无知如何的新年。 Ketika melewati tahun baru ini, 我们无论在面对挑战，或者在挑战，或者是在成就主的这个使命当中， ketika kita menghadapi tantangan atau pada saat kita menggenapi panggilan Tuhan itu, 我们都要靠主征战，同心彼此帮助。 ya kita harus mengandalkan Tuhan untuk saling bersepakat hati, saling membantu 才能得胜。 supaya kita memperoleh kemenangan. 决心坚持，我们或活或死，总是主的人。 Kita bersepakat bahwa kita hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. 就算新的一年不如我们的盼望， Meskipun tahun yang baru ini tidak sesuai dengan harapan kita, 明天会更好， hari esok akan lebih baik, 但是要相信神的应许， tapi harus percaya janji Tuhan. 神的应许不会落空。 Janji Tuhan itu tidak akan diingkari. 我们的神是成就恩言的神， Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi kasih karunia. 但要记得 Tapi harus percaya, 是按照神的时间， tapi menurut waktunya Tuhan. 神的时间是刚刚好，不迟也不早。 Waktunya Tuhan itu adalah tepat pada waktunya, nggak cepat dan nggak lambat. 因此，我们要以信心和耐心来等候， Oleh karena itu kita harus menunggu dengan kesabaran, dengan iman, 以信心捉住神对我们的应许， serta kita memegang erat janji Tuhan dengan iman. 他必成就。 Maka ia akan menggenapinya. 阿门。 Amin. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父来到你面前， Bapa kami yang di surga, 献上感恩。 kami datang ke hadapan Kau mengucap syukur. 你的话语不改变， Firman Engkau tidak berubah, 你的应许不改变， janjimu tidak berubah, 你不改变， dan Engkau tidak berubah. 你的爱不改变， Kasih-Mu tidak berubah, 你的能力不改变。 kuasa-Mu tidak berubah. 你说过的话必成就， Apapun yang Engkau katakan, Engkau akan menggenapinya. 你的应许不落空。 Janji-Mu tidak pernah diingkari. 时间掌控在你的手上， Waktu dikendalikan oleh tangan Engkau. 主啊，我们相信 Dan 你。 Tuhan kami percaya, 无论在2021年进到新的一年，我们不知道是怎么样的一年， meskipun memasuki 2021 ini kita nggak tahu ini akan menjadi tahun seperti apa. 但是我们相信神，你与我们同在， Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau menyertai kita. 在你里面有平安。 Di dalam Engkau ada damai sejahtera. 主要赐给我们一个渴慕、需求、追求神你的话语的心， Tuhan berikan kami hati yang rindu mau mengejar akan firman Engkau, 也顺服你。 serta mau taat akan Engkau. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus.
我们当自己交托在主你的手中。 Kami serahkan diri kami sendiri ke dalam tangan 我们 kuasa-Mu. 相信在2021年有你的使命，有你的托付在我们身上。 Kami percaya di tahun 2021 ini ada perintah Engkau, ada panggilan Engkau yang diletakkan dalam hidup kami. 但是你不撇下我们， Dan Engkau tidak meninggalkan kami. 感谢你与我们同在， Terima kasih Engkau menyertai kami. 你来带领我们成就一切。 Engkau yang menuntun kami untuk menggenapi semua ini. 愿你的旨意成就， Biar firman Engkau yang terjadi 愿你得至高的荣耀， dan biar Engkau memperoleh kemuliaan. 但愿灵魂带到你的面 Dan 前， biarlah roh dibawa ke hadapan Engkau 你的福音被传扬， dan firman Engkau disebarkan. 使用我们每个人。 Pakailah kami semua. 你的仆人已经停止说话， Hamba-Mu telah selesai berbicara. 但是圣灵继续向我们说话， Tapi biarlah Roh Kudus teruslah berbicara kepada kami. 帮助我们有一个与你亲密，享受你同在的一个生命。 Bantu kami supaya kami memiliki hidup yang menikmati waktu bersama Engkau. 将我们自己交托在主你的手中， Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. 奉主耶稣的名，我们祷告 Di，dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. 一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amen. 弟兄姐妹们的奉献还有11奉献，可以转账到以下的账户号码：BCA 2745-508-1530。也不要忘记把你们的姓名还有代号写在里面，并且把转账证明寄给潘弟兄的 WhatsApp 号码在屏幕里面哦。愿上帝赐福于你们。谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献。愿上帝大大的赐福于你们，也用这些奉献来扩张神的国度。我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们为着奉献，也为着弟兄姐妹你们的奉献，也献上感恩。 Kita berdoa untuk persembahan saudara-saudari. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu doa. 天父来到你面前， Bapa kami datang ke hadapan Engkau. 我们带着感恩的心， Kami datang dengan hati yang bersyukur. 谢谢你不断的祝福着我们。 Mengucap syukur karena Engkau terus memberkati kami. 主啊，你看到这时候弟兄姐妹，我们来到你的面前， Tuhan, Engkau melihat bahwa saudara-saudari datang ke hadapan Engkau. 带着感恩的心， Membawa hati yang bersyukur. 献上我们的所奉献的。 Dan memberikan persembahan kepada Engkau. 主啊，你来赐福以弟兄姐妹， Tuhan, Engkau yang memberkati saudara-saudari. 赐福他们的事业、 Berkati usaha mereka. 工作、 Pekerjaan 家 mereka. 庭、 Keluarga mereka. 学业， Pendidikan mereka. 还有他们的前途， Dan masa depan mereka. 都在主你的手中。 Tuhan, semuanya ke dalam tangan kuasa Engkau. 祝福的源头神与他们同在。 Engkau Allah sumber berkat menyertai mereka. 谢谢你主， Terima kasih Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的 Di 名， dalam nama Tuhan Yesus. 我们也为着我们的弟兄姐妹有需要的要来祷告。 Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan. 弟兄姐妹，把你的手放在你的需要的地方，我们一起来祷告。 Saudara-saudari bisa meletakkan tangan saudara di tempat yang perlu didoakan. 天父，你看到我们的弟兄姐妹把手放在他们所需要的地方祷告。 Tuhan Allah Bapa, Engkau melihat bahwa saudara-saudari kita meletakkan tangan di tempat di mana mereka perlu didoakan. 主，我们相信你的话语说， Tuhan, kami percaya firman Engkau berkata, 信主的人有这样的神迹奇事，手按病人，病人就好了。 di mana orang percaya memiliki kuasa, di mana ketika orang percaya menumpangkan tangannya dan orang sakit akan memperoleh kesembuhan. 虽然我们是按在自己的身上，我们相信你的话也要成就。 Meskipun kami meletakkan tangan di atas tubuh kami sendiri, tapi kami percaya bahwa firman Engkau akan digenapi. 也凭着上帝你给我们的权柄，我们命令一切的疼痛都离开我们的身体。 Dan Tuhan, dengan kuasa Engkau kami perintahkan bahwa segala rasa sakit harus pergi meninggalkan tubuh kami. 奉耶稣基督的名离 Di dalam 开。 nama Tuhan Yesus Kristus pergi. 我们宣告，因着耶稣的鞭伤，我们得医治， Kami ikrarkan bahwa melalui bilur-bilur Engkau kami memperoleh kesembuhan. 领受从神而来的痊愈。 Memperoleh kesembuhan dan kuasa dari Tuhan. 谢谢主。 Terima kasih 主，我们 Tuhan. 也为着那些可能在医院里面，或者是染上了这一个新冠病毒的病人， Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien ini di rumah sakit ataupun yang terkena COVID ini Tuhan. 我们相信在你没有难成的事，无论什么病，没有什么你
不能医治的， Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada hal yang mustahil dan tidak ada penyakit satupun yang tidak dapat Engkau obati. 因为你是全能的神， Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. 全能的医治者， Engkau adalah penyembuh. 而且你在十字架已经担当了我们一切的罪孽和疾病。 Bahkan di atas kayu salib Tuhan Engkau telah menanggung segala penyakit dan dosa kami. 因着你的鞭伤得医治，谢谢主。 Oleh karena bilu-bilu Engkau kami memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 你来保守并且赐福医生和护士， Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati para dokter dan perawat Tuhan. 让他们都有安康。 Supaya mereka memperoleh kesehatan. 谢谢主耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus. 为这疫苗已经运到印尼， Kami berdoa untuk vaksin yang telah sampai di Indonesia ini Tuhan. 求主你来保守这一些不正确的消息不再传扬。 Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berita-berita hoax itu Tuhan tidak terus disebarkan lagi. 使到人心惶惶的不正确的这一些的消息都要停止。 Kabar-kabar berita-berita yang membuat warga merasa tidak tenang, merasa khawatir Tuhan harus diberhentikan. 我相信上帝你做得到， Saya percaya Tuhan Engkau sanggup melakukannya. 你也让这些政府人员所计划的、所安排的都能够顺利的成就。 Engkau juga memberkati supaya apapun yang direncanakan oleh pihak pemerintah, Tuhan apapun yang mereka rencanakan dapat berjalan dengan lancar. 你也赐我们的总统还有所有的政府人员都在上帝的保守和看顾之下。 Engkau berkati pemerintah, presiden kami Tuhan dan sejajar para menteri Tuhan Engkau. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan Engkau yang menjaga mereka. 有神的聪明智慧与他们同 Ada 在， hikmat kepintaran Engkau Tuhan bersama 有 mereka. 神的权柄、敬畏的心。 Ada kuasa Tuhan, ada rasa takut akan Engkau. 谢谢耶稣成就， Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah menggenapinya. 也为着会友们带到你的面前。 Kami juga berdoa untuk para jemaat. 我要宣告铁撒罗尼迦华文部的每一位会友， Saya mau deklarasikan bahwa semua jemaat GSCA Thessalonika Mandarin Service. 上帝你赐给他们渴慕神你话语的心， Tuhan Engkau memberikan pada mereka hati yang rindu akan firman Engkau. 紧紧的跟随你。 Yang mau berpegang erat mengikuti Engkau. 主，你知道有谁停止聚会的，主你向他说话， Tuhan Engkau melihat ada yang berhenti beribadah, Tuhan Engkau berbicara kepada mereka. 让我们每个人在你的面前，在信心当中是茁壮的， Supaya setiap pribadi kami Tuhan di hadapan Engkau adalah pribadi dengan iman yang kuat. 蒙神喜悦的， Dan menyukakan hati Engkau. 顺服并蒙福的。 Yang taat dan diberkati Tuhan. 感谢主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 也赐福于我们的牧者， Engkau juga berkati pemimpin kami. 让牧者们无论在哪里都有健康的身体， Supaya dimanapun mereka berada Tuhan memiliki kesehatan. 有神的保守。 Ada perlindungan Tuhan. 尤其是他们到探访这些有需要的人，上帝你保守他们。 Itu terutama pada saat mereka melakukan besuk Tuhan untuk membesuk para jemaat yang memerlukan. 谢谢你垂听我们的祷告， Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. 天父你的慈爱， Biar kasih Allah Bapa, 主耶稣的恩惠， kasih karunia Tuhan Yesus, 圣灵的交通， dan penyertaan Roh Kudus 常常与我们同在， selalu menyertai kita 从今时直到永永远远。 dari sekarang sampai selama-lamanya. 奉耶稣的名，我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita 一起 berdoa. 说 Sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 神赐福大家。 Tuhan memberkati saudara. 奇迹成就，你也不必看顾着地聆听我们声音，祷告盼望荣耀复兴降临。我们要来赞美你，因为神啊，你看顾这个地，哈利路亚！你也不必看顾着地聆听我们声